பாருங்க கண்மணிலாம் next question பாருங்க if secant theta equal to 5/4 verify that ஒரு equation மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க left side right side same னு proof பண்ணனும் அதான் verify okay right so secant theta is equal to 5/4 what is secant theta formula என்ன hypotenuse yeah by adjacent side hypotenuse by adjacent side is equal to 5/4 so let me draw a triangle ABC ABC we mark theta இந்த angle நம்ம theta ன்னு mark பண்ணிடலாம் so opposite side theta ஓட opposite side this is opposite side it is adjacent side it is hypotenuse so hypotenuse is 5 so hypotenuse ல 5 mark பண்ணிடலாம் adjacent side is 4 so adjacent side is 4 what is opposite side okay right so in a triangle ABC okay by Pythagoras theorem right Pythagoras theorem நம்ம இத அப்ளை பண்ணுவோம் பாருங்க AC square equal to AB square plus BC square AC square 5 square equal to AB square plus 4 square it is 25 is equal to AB square plus 16 so 25 minus 16 equal to AB square so AB is equal to 25 minus 16 9 so root 9 equal to 3 so this side is 3 எல்லாருக்கும் புரியுதா இது வந்து காமனா எல்லா சம்லயும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் கண்டிப்பா வரும் ரெண்டு சைடு கொடுத்திருப்பாங்க இல்ல ஒரு ரேஷியோ கொடுத்திருப்பாங்க அதுல நமக்கு ரெண்டு சைடு நமக்கு தெரிஞ்சிரும் இது என்ன சைடுங்கிறது என்ன சைட்ஸ்ங்கிறது இங்க இருக்கிற ரேஷியோவை பொறுத்து இருக்கு இந்த ரேஷியோக்குள்ள ஃபார்முலா எழுதினீங்கன்னா இந்த ரேஷியோல நமக்கு எது என்ன சைடுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிரும் சோ அந்த சைடுல நம்ம போட்டுட்டு ரிமைனிங் சைட பிதாகரஸ் தியரம் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் சோ இந்த ட்ரிகோனமெட்ரிக்கல் ரேஷியோஸ்ல இது எல்லா சம்லயுமே இந்த ஸ்டெப் வரலாம் ஓகே இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடு எடுக்கலாம் லெஃப்ட் சைடு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்க இருக்கிற ரேஷியோஸ்க்கு நம்ம வேல்யூ பார்க்கலாம் sin theta okay what is sin theta is equal to opposite side by short opposite side by hypotenuse what is opposite side theta வுக்கு opposite side 3 hypotenuse 5 so 3/5 okay right அடுத்து next என்ன இருக்கு sin theta secant theta already secant theta வுக்கு நமக்கு வேல்யூ இருக்கு போட்டு இதுக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா tan theta வுக்கு ஃபார்முலா opposite side by adjacent side what is opposite side is 3 adjacent side is 4 3/4 okay right இப்போ நம்ம left side right side சால்வ் பண்ணலாமா first LHS tan theta by 1 plus tan square theta okay what is tan theta 3/4 1 plus tan square theta 1 plus 3/4 whole square நான் சொல்றேன் இல்ல இது வந்து நம்பர்ஸ் வந்துச்சுனா நம்ம நல்ல நமக்கு ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நம்ம ஈஸியா பண்ணுவோம் is equal to 3/4 by 1 plus 9/16 1 plus 9/16 so 3/4 divided by 16 LCM பண்ணேனா இங்க 16 இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலையா 16 plus 9 okay so 3/4 into இத ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா 16/25 1444 so 12/25 it is LHS ஓட ஆன்சர் அப்ப RHS என்ன வரும் பாருங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்க sin theta by secant theta sin theta by secant theta what is sin theta value 3/5 so 3/5 secant theta 5/4 so 3/5 இந்த கீழ இருக்கிற டேர்ம் அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலா மாத்தணும் இல்லையா so 4/5 so 12/25 it is RHS answer வந்துச்சா LHS is equal to RHS hence prove புரியுதா trigonometry புரியுதா நல்லா பாருங்கமா okay is equal to 4/5 so let me draw a triangle ABC
right angle at B. Okay, opposite side is 4, hypotenuse is 5. Hypotenuse 5. So 5 opposite side. This is opposite side. Theta na நம்ம theta-வை எங்க மார்க் பண்றோமோ அதுக்கு opposite side. Okay, it is adjacent side. அதாவது தீட்டாங்கிறது வந்து வேற ஒரு காமன் ஆங்கிள், ஏதோ ஒரு நம்மளே வந்து இந்த ரெண்டு ஒரு ஆங்கிள்ல ஒரு ஆங்கிள், அது நமக்கு தீட்டாங்கிறது அக்யூட் ஆங்கிள், ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? சரி, இப்போ பாருங்க, இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ என்ன செய்யணும், பிதாகரஸ் தியரம் போட்டு அனதர் சைடு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? சோ இங்க ட்ரையாங்கிள் ABC, ஓகே, பை பிதாகரஸ் தியரம். By Pythagoras theorem. Okay, what is Pythagoras theorem? AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, right. 5 square equal to AB square plus இங்க வந்து hypotenuse வந்து 5, opposite side. What is opposite side? 4. Opposite side is 4. அப்ப AB வந்து 4. நம்ம மார்க் பண்ணணும் இல்லையா? 4 square plus BC வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? Okay. 25 is equal to 16 plus BC square. 25 minus 16 equal to BC square. So BC square is equal to 9. This implies BC equal to root 9. Answer 3. So adjacent side is 3. இப்போ இந்த tan theta, cos theta, secant theta, cot theta நாலுமே வேற வேற ratios. So நாலு ratiosக்கு நம்ம ஃபார்முலா பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க tan theta. Tan theta is equal to opposite side by adjacent side. Okay, what is opposite side? 4. Adjacent side 3. So 4 by 3. Next பாருங்க tan theta க்கு அடுத்தல cos theta. What is cos theta? Cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse. So adjacent side is 3, hypotenuse 5. So hypotenuse 5. So 3 by 5. Next is secant theta. Secant theta is hypotenuse by adjacent side. It's a cos or a reciprocal, yeah. So 3 by 5 means 5 by 3. 3 by 5. Reciprocal of 3 by 5, 5 by 3. Next பாருங்க cot theta. Okay. Cot theta. Cot theta is equal to adjacent side by opposite side. What is adjacent side? 3. Opposite side 4. So 3 by 4. இப்போ நம்ம क्वेश्चन போறலாமா? क्वेश्चन பாருங்க, நான் क्वेश्चन எழுதுறேன். 4 tan theta minus 5 cos theta divided by secant theta plus 4 cot theta. Okay, right. So line போட்டுக்கோங்க. 4 into tan theta value 4 by 3. So 4 by 3 minus 5 into cos theta 3 by 5. So 3 by 5. Next secant theta formula. Secant theta 5 by 3. So 5 by 3 plus 4 into cot theta formula 3 by 4. Okay, right. Line போட்டுக்கோங்க. 5 can cancel out. 4 4s are 16. So 16 by 3 minus 3. இங்கே 4 cancel. 5 by 3 plus 3. Okay, right. இப்போ 3 LCM பண்ணீங்கன்னா 16 minus 3 is 9. அதே மாதிரி டினாமினேட்டர்ல 3 LCM பண்ணீங்கன்னா 5 plus 3 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா 9. இப்போ 3 என்ன ஆயிடும்? கேன்சல் ஆயிடும் இல்லையா? 16 minus 9. 16 minus 9 7 by 5 plus 9 14. இதை கட் பண்ணீங்கன்னா 1 by 2 தான் புரியுதா? பாருங்க, இதுல நீங்க சிம்பிளா நீங்களே ஈஸியா பண்ணிடுவீங்க. கண்டிப்பா உங்களால முடியும். இது சாதாரணமா நம்ம ஃபிராக்ஷன்ஸ் சிம்பிளிஃபை பண்றத நம்ம கரெக்டா அந்த ரேஷியோல அப்ளை பண்ணணும். சோ ரேஷியோஸை கரெக்டா நம்ம என்ன செய்யணும்? ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சணும். சரியா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆஸ் யூசுவல் ஒரு ரேஷியோ கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த ரேஷியோல இருந்து நமக்கு என்ன சைட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த சைட்ஸ் நம்ம இந்த ஆப்போசிட் சைடு ஹைபார்டனியூஸ்னா அட்ஜசன்ட் சைடுல பிதாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அவங்க கொடுத்திருக்கிற அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல என்ன ரேஷியோஸ் இருக்கோ அந்த ரேஷியோஸ்க்குள்ள வேல்யூ மட்டும்
நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல அப்படியே அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஓகே, எல்லாருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, ரைட். We will see in next video.